Welcome to CPIM Digital. Today we are extremely lucky to have amongst us Professor Pabitra Sarkar, a well-known linguist, a well-known scholar of the Bengali language, and the erstwhile Vice-Chancellor of Rabindra Bharati University. As we are all aware that for the last couple of months, Bengali migrant laborers working in different parts of India were being consistently attacked by the people of, or if we can say not by the people, but by the administration of those states. They were being picked up by the police, put up in holding centers, they were being tortured, and they were being labeled as Bangladeshis and as Rohingyas, very interestingly. Even after producing all their documents, all their valid documents like the Aadhaar card, PAN card, ration card, they were still being harassed, they were still being picked up. And this was going on for the last couple of months. This was going on for a couple of months, and there was a round of protest from West Bengal. And at that point of time, Professor Sarkar had very rightly pointed out that the attack was not on Bengali language, but the attack was on Bengali migrant laborers. Even though the government of West Bengal at that point of time was trying to put up the whole thing, portray the whole thing as if the Bengali language was under attack. But very soon we saw that the attack has now been on the Bengali language. The BJP IT cell head, Amit Malavia, he wrote a very strange post on his X handle, official X handle, and it tries to say, in his post he has tried to say that Bengali language does not exist. There is nothing called the Bengali language, though we all know that in the 6th schedule of the constitution, Bengali has been approved as one of the main languages. And he has said that people speaking in different dialects, they are not Indians, they are Bangladeshis. So this has caused a lot of confusion, this has caused a lot of uproar in West Bengal, and this is what we are going to today ask Professor Sarkar to elaborate, to explain to us, so that all the misunderstandings that are there, that can be cleared. Sir, আমরা যেটা দিয়ে শুরু করতে পারি যে মালব্য তো বলছেন বাংলা কোনো ভাষাই নয়, আপনার ফেসবুক পোস্টে আপনি উল্লেখ করেছেন। আমরা কি এই প্রশ্নটা দিয়ে কি কথা শুরু করা যায়? কোনটা ভাষা নয়, এই মাপকাঠিটা কি? মাপকাঠিটা হচ্ছে যে সেই মানুষগুলো তারা যেখানেই থাক, যেরকম কথাই বলুক, তারা যদি বলে আমরা বাংলা বলছি, সেহেতু আমরা বাঙালি, তাহলেই হবে যে তারা বাঙালি এবং বাংলা ভাষা বলে। একটা ভাষার অনেক রকমের চেহারা আছে। একটা হচ্ছে প্লেস, স্থান অনুযায়ী ভাষা বদলায়, এটা বহুকাল থেকে মানুষ জানে। ম্যাক্স মুলার বলেছিলেন যে প্রতি 5 মাইল অন্তর অন্তর বা 15 মাইল অন্তর অন্তর বদলাচ্ছে, ওই মানে দূরত্বের হিসেবটা রাখলে বদলাচ্ছে, খুব বদলাচ্ছে। এখন পাঠ্য বইয়ে, টেক্সট বইয়ে অত হিসেব করে না, তারা বলে যে একটা ভাষার 4টে বা 5টা। দিস ইজ এ সিম্পলিফিকেশন। অনেকগুলো লক্ষণ মিলিয়ে একটা বড় উপভাষা ধরে, কিন্তু জেলায় একটা জেলাতেই আবার 4-5টা উপভাষা হতে পারে। যেমন মেদিনীপুরে, কেমন ওড়িশার দিকে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে একটা, ঝাড়খণ্ডের দিকে একটা, বাঁকুড়ার দিকে একটা, এইরকম সীমানা অনুযায়ী
অন্য ভাষা বা অন্য উপভাষার সঙ্গে মিলে আবার নতুন নতুন উপভাষা তৈরি হয়। এটা গেল একটা দিক, যে রিজিওনাল ডায়ালেক্ট বলে, স্থানিক উপভাষা। আরেকটা হচ্ছে মানুষের সমাজে শ্রেণী থাকে, লেখাপড়া বেশি জানে, টাকা পয়সা বেশি আছে, লিঙ্গ অনুযায়ী মেয়ে পুরুষ কেমন তাদের ভাষার একটু তফাৎ থাকে, কখনো সম্প্রদায় অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান তাদের একটু তফাৎ হয়। আবার জীবিকা, চাষি বা শ্রমিক তাদের ভাষায় একটু এত তফাৎ হয়। আবার দেখবে খেলোয়াড়দের গ্রুপের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে। এইগুলো হচ্ছে সামাজিক, আমরা শ্রেণী ভাষা বলি, সোশিওলেক্ট। তো এই সমস্ত ভাষার লোকেদের তুমি জিজ্ঞেস করো যে তুমি কি বলো, সে হয়তো বলবে আমি সিলেটি বলছি, কিন্তু তুমি কি বাঙালি? হ্যাঁ আমি বাঙালি। কারণ তারা যেটা মনে করে সেটাই তাদের পরিচিতি, আইডেন্টিটি। আমি একটা উদাহরণ দিই কিভাবে রাজনৈতিকভাবে ব্যাপারটা হয়, সীমানা, রাজনৈতিক সীমানা। এই খড়গপুর থেকে তুমি দীঘা যাবে, দীঘার ওই যে সড়কটা কাঁথির পরে, সড়কের এপাশটায় পশ্চিমবঙ্গ, ওপাশটায় ওড়িশা, এই দুপাশেই কিন্তু এক ভাষা, একটা ডায়ালেক্ট। তো সড়কের এপাশের লোকেরা বলে আমরা বাংলা বলছি, ওপাশের লোকেরা বলে আমরা ওড়িয়া বলছি। এরকম নরওয়ে সুইডেনের মধ্যে এরকম আছে, একটা গ্রাম, একই ভাষা, কিন্তু একদল বলবে আমরা নরওয়েজিয়ান বলছি, আরেক দল বলবে আমরা সুইডিশ বলছি। একটা রাজনৈতিক সীমারেখা কখনো আলাদা করে দেয়, আবার কখনো আলাদা করেও না। যেমন বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, কেমন বাংলাদেশিরা কখনো এখনো পর্যন্ত কেউ দাবি করেননি যে আমরা বাংলা বলছি না, যে বাংলা ভাষার জন্য তারা প্রাণ দিয়েছেন। ফলে চট্টগ্রামের লোকও বলবে আমরা বাঙালি এবং বাংলা বলছি। বাংলাদেশি মানে এটা জিওগ্রাফিক্যাল, ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রিক। কিন্তু ফলে এই মানুষগুলোর ওপর নির্ভর করছে তারা কিভাবে নিজেদের আইডেন্টিফাই করছে, কেমন কমিউনিটি হিসেবে, যে আমি বাঙালি তার মানে আমি বাংলা বলি, এবং আমার বাংলাটা যে চেহারারই হোক সেটা হচ্ছে বাংলা। যেমন কারণ বাংলা ভাষা বলতে বা ইংরেজি ভাষা বলতে বা হিন্দি ভাষা বলতে আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট হোমোজেনাস মনোলিথিক কোনো ভাষা বুঝি না। আমরা বুঝি এই অসংখ্য ডায়ালেক্ট এবং সোশিওলেক্টের গুচ্ছ, সেই সঙ্গে একটা আছে সুপার ডায়ালেক্ট আমি বলি, যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। এই স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু বেশিরভাগ লোকে এই স্ট্যান্ডার্ডটাকে, কারণ স্ট্যান্ডার্ডটার ক্ষমতা বেশি, ব্যাপ্তি বেশি, অনেক বেশি ছড়ানো। চট্টগ্রামের লোকও বলবে পুরুলিয়ার লোকের সঙ্গে ওই স্ট্যান্ডার্ডেই বলবে, কারণ বুঝতে অসুবিধা হবে। ফলে স্ট্যান্ডার্ডটার এত ক্ষমতা বেশি, ফলে অনেকে বাংলা বলতে স্ট্যান্ডার্ডটাকেই বোঝে। হ্যাঁ, প্রমিত বাংলা, স্ট্যান্ডার্ড বাংলা, মান্য বাংলা। এবং যখন একজন বিদেশি বলবে যে আমি বাংলা শিখছি, তখন সেই স্ট্যান্ডার্ডটাকে বোঝাবে, কেমন। এবং এই স্ট্যান্ডার্ডটা ফলে পুরো ভাষাটার আইডেন্টিটিটা দখল করে নেয় অনেক সময়, এবং অনেকে ভাবে যে স্ট্যান্ডার্ডটাই বুঝি ভাষা, কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ছাড়া অন্য ভাষাগুলো সেগুলো সব বৈধ ভাষা। এবং আমাদের ভাষা বিজ্ঞানে বলে যে প্রত্যেকটা উপভাষার সম্মান আছে, ক্ষমতা এক নয়, ক্ষমতা কম বেশি, হ্যাঁ, কিন্তু মর্যাদা বিজ্ঞানের দিক থেকে ভ্যালিডিটি আছে সম্মান। ফলে সিলেটের ভাষাও যে মর্যাদা, মান্য ভাষারও সেই মর্যাদা। চট্টগ্রামের ভাষা এমনকি অদ্ভুত অদ্ভুত ভাষা, ধরো মালদাতে একটা আছে খোট্টা ভাষা বলে, বিহারিরা এসে বাংলা মিশে, কেমন তারও মর্যাদা সমান। বা ওড়িশাতে কিছু বাঙালি গিয়ে বর্ধমান থেকে তারা একটা বাংলা বলতে কেরা বাংলা,
কেরা কেরা কেড়ে কেড়ে যাই কেড়ে খাবি খাই কেড়ে বলতো, কেমন কেরা বাংলা, তারও মর্যাদা সমান। অর্থাৎ ভাষা বিজ্ঞানে কোনো ছোট বড় নেই ভাষার। প্রত্যেকটা ভাষার যেহেতু জন্মগতভাবে আমি সেটা উত্তরাধিকারী হই, প্রত্যেকটা ভাষার সমান মর্যাদা। এই হলো কথা। স্যার, আরেকটা জিনিস যেটা মানে আমাকে খুব কি বলবো, মানে একটু অবাক লাগছে, একটু একটু বিচলিত করছে। আজকাল আমরা একটা ভাষা আন্দোলন কথাটা খুব শুনছি, মানে খুব লুজলি কথাটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা প্রসেশন বের করেই মনে করা হচ্ছে সেটা ভাষা আন্দোলন। আপনি যদি একটু আমাদেরকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আর ভাষা আন্দোলন বলতে ঠিক কি বোঝায়, এখন কি সেই রকম একটা ভাষা আন্দোলন সম্ভব আমাদের এখানে, হলে সেটা কিভাবে? না, আন্দোলনের নানা দিক। আর আন্দোলন একটা বিরুদ্ধতার প্রতিবাদে হয়। কেমন, যখন আমরা মনে করি আমার ভাষাটা কোনো না কোনোভাবে বিপন্ন, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করি। আন্দোলনের অর্থ তোরা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানিস। এটা হলো শুধু মিছিল নয়, শুধু পোস্টার দেখানো নয়, ভাষাটাকে ভালোবেসে তাকে সব রকমভাবে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা। এই চেষ্টাটা সমবেত চেষ্টা, একার চেষ্টাও হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকভাবে সকলে মিলে আমরা আমার ভাষাটার মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করব, সম্মান দেবার চেষ্টা করব, ব্যবহার করবার চেষ্টা করব, ভাষাটা যাতে নষ্ট না হয় তার বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করব এবং ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য কিছু কিছু চিহ্ন তৈরি করবার চেষ্টা করব। যেমন শিলচরে ওরা এখনো চাইছে যে ভাষা শহীদ স্টেশন হোক, বা বাংলাদেশে যে ভাষা সত্যিকারের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশে হয়েছিল একটা, আমাদের এখানেও হয়েছে, পুরুলিয়াতে হয়েছে, বা তামিলনাড়ু, এই সমস্ত জায়গায়, অন্ধ্র তো তৈরি হলো ভাষা আন্দোলনের ফলে, কেমন 1956 ফলে অনেক জায়গাতেই ভাষা আন্দোলন হয়েছে, সারা পৃথিবীতেই হয়েছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলন কথাটা পরিচিত হলাম আমার বাংলাদেশ থেকে খানিকটা, পুরুলিয়া থেকেও খানিকটা। তো এই ভাষার একটা আন্দোলন মানে ভাষাটাকে রক্ষা করার, সম্মান দেবার, ব্যবহার করার, তার চিহ্ন ব্যবহার করছি যে তার চিহ্ন বোঝাবার নানা রকম চেষ্টা করা। কাজেই শুধু মিছিল করা বা শুধু পোস্টার নিয়ে ছাপানোর ব্যাপার নয়, পোস্টার লাগানোর ব্যাপার নয়। এখন কি আমাদের এখানে একটা ওই রকম ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশে যা হয়েছিল সেটা কি সম্ভব? মানে এখন ভাষা আন্দোলনের যে দিকটা সম্ভব সেই দিকটা আমি বলতে পারি যে আমি আমার বাংলা ভাষাটা আমি এটা বলতে পারি না যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা কর, এটা বলতে পারি না। কারণ ভারতে আরও অনেক এরকম 22টা ভাষা আছে, অষ্টম তফসিলে, তারাও সমান মর্যাদা সম্পন্ন বলেই আমি মনে করি। কিন্তু আমি বলতে পারি আমার সীমাবদ্ধ জায়গা যেটা পশ্চিমবঙ্গ, সেখানে আমি বলতে পারি যে বাংলা ভাষা তার একটা যথাযোগ্য মর্যাদা পাক। এটা আমি কাকে বলতে পারি? এটা আমি রাষ্ট্রকে বলতে পারি, প্রশাসনকে বলতে পারি যে তোমরা বাংলা স্কুলগুলো বন্ধ করে দিচ্ছ, কেমন, শিক্ষক নেই, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষক নেই, তারপরে তোমরা নিজেরা বাংলা ফাইলপত্র ব্যবহার করছো না, সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহার সেইভাবে করছো না। আর আমি তাদের মুখের ভাষার কথা ছেড়ে দিলাম, মুখের ভাষাটা সবাই শুনছে, মুখের ভাষার কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কলকাতা শহরে বাংলা কতটা দেখা যায় চোখের সামনে, বা একটা ভাষার লিখিত রূপ যারা আছে তার একটা চোখেও দেখতে হবে আমাকে। কলকাতা শহরের দোকানের নামটামগুলো যদি আমি দেখি, যেমন প্রতিষ্ঠানগুলো, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কোথায় কতটা বাংলা দেখি, কিছুই দেখতে পাই না। এটা ক্ষতিটা কি? ক্ষতিটা হচ্ছে ছেলেমেয়েরা অনেক সময় যেতে যেতে এটা হিসেব করে যে আমার ভাষার কতটা জোর আছে, কতটা মর্যাদা আছে,
যদি বাংলা নাই দেখে চারপাশে, তাহলে বাংলাটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভাষা নয়, কেমন এটা ভাববে, ধারণা বাঙালি ছেলে মেয়েদের মনে হবে। আরেকটা কারণে মনে হয় বেশিরভাগ বাঙালি বাবা মা এখন ইংরেজি মাধ্যমে পাঠাচ্ছে। আমি তাদের স্বপ্নের ব্যাপারটা বুঝি, ইংরেজি হচ্ছে সাফল্যের ভাষা, বাংলা সেইভাবে কোনোদিন সাফল্যের ভাষা হবে না, ভারতের কোনো ভাষাই হবে না। তো সাফল্য চাই, ইংরেজি মাধ্যমে ইংরেজি বলতে কইতে শিখলে, লিখতে শিখলে সাফল্য আসবে বলে তারা ভাবছেন। আমি তার বিরুদ্ধে যেতে চাই না, যদিও আমি নিজে এখনো মনে করি যে প্রথম কয়েকটা ক্লাস কেন, পুরো শিক্ষাটাই মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, করা সম্ভব। পাশে আমরা ইংরেজিটা খুব ভালো করে শেখাতে পারি, এমনকি ক্লাস 6-এর পরে শুরু করেও আমরা ভালো করে শেখাতে পারি, যদি রাজ্য সেরকম ব্যবস্থা নেয়, ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবে। কাজে আমি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার বিরুদ্ধে, কিন্তু হচ্ছে। এবং দেশের স্বাধীনতার পর থেকে বহুবার বলা হয়েছে যে একটা কমন স্কুল সিস্টেম হবে, অর্থাৎ সবাই সরকারি স্কুলে পড়বে। সেটা কোনো সরকার করতে পারেনি। সেই দেরাদুনে বিশাল বড় লোকের স্কুল ছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে নাতি টাতি সেখানে পড়েছে। তারপরে কলকাতায় সিনিয়র কেমব্রিজ ছিল, চার্চের স্কুল ছিল, বড় লোকের ছেলেরা সেখানে পড়েছে। গরিবের ছেলেরা, মধ্যবিত্তের ছেলেরা বেশিরভাগ সময় বাংলা মিডিয়াম, আমাদের মতো বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে। এখন সেটা ছবিটা একেবারেই অন্যরকম, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দিকে যাচ্ছে। সেখানে কি হচ্ছে, সেখানেও যে এই যে কলকাতার বাংলা লেখা দেখতে পাচ্ছে না, যেমন ওখানে বাংলা বলার সুযোগ হচ্ছে না। অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে নাকি বলা হচ্ছে যে খবরদার, এই স্কুলের সীমানার মধ্যে বাংলা বা মাতৃভাষা বলবে না, হিন্দি ও বলবে না। এটা শিক্ষা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ভুল আমি জানি, ভাষা বিজ্ঞানের দিক থেকে ভুল তাও আমি জানি, কিন্তু এবং সেখানে ভাষা বিজ্ঞানে বলা হয় যে মাতৃভাষার মধ্যে দিয়েই অন্য একটা ভাষা খুব ভালো করে শেখে, সব কিছুই শেখে। ইউনেস্কোর এখনো গুগলে গেলে এই ইউনেস্কোর এই ঘোষণাটা দেখতে পাবে যে আই ডোন্ট লার্ন হোয়াট আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি যেটা বুঝতে পারি না সেটা আমার শেখা হয় না। আমি মুখস্থ করে আমি ঝেড়ে দিতে পারি কেমন খাতায় বা মুখে, কিন্তু আমি বুঝি না এবং শিখিও না। এটা হচ্ছে ইউনেস্কোর ধারণা, এটা বলে। তো সেইখানে ওই স্কুলে বলা হয় যে খবরদার নিজের ভাষা বলবে না। অনেক বাবা মাও সেই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ছেলে মেয়েদের সমানে, হ্যাঁ বাচ্চাদের থেকে ফাইন, হ্যাঁ শুনেছি ফাইন করা হয়, হ্যাঁ ফাইন করা হয়, এটা বেআইনি, কিন্তু ফাইন করা হয়। এবং তারপরে ওটা হচ্ছে মানে বলবো ইউনেস্কোর যে চিলড্রেন্স রাইট আছে সেটার বিরুদ্ধে যায়, যে বাচ্চারা নিজেদের ভাষা বলবে তার বিরুদ্ধে যায়। আর বাবা মারা বলেন, এই মা রান্নাঘরে বেড়াল ঢুকেছে, বেড়াল বললে কেন, ক্যাট বললে না কেন, যেমন ওই দেখো গরু যাচ্ছে, গরু বললে কেন, কাউ বললে না কেন। বাবা মারা এই একটা ভুল ধারণা থেকে যে ইংরেজি শেখাতে হলে তাদের বাংলা বা মাতৃভাষা ভুলিয়ে দিতে হবে, এইটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, অমনস্তাত্ত্বিক একটা ধারণা। কিন্তু আমাদের বাবা মারা খুব ভয়ে ভয়ে থাকে, এই বুঝি ইংরেজিটা ভালো করে শিখলো না, ওই ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফারেন্স যাকে বলে, যে বাংলা বলতে বলতে বুঝি ইংরেজিটা, এটা একদম ভুল ধারণা। তেমনি আমাদের নিজেদের মুখের কথাতেও অনেক সময় আমরা এমন খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করি যে মা, সেটার কারণটা হচ্ছে এই যে ইংরেজিটা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আমার মতে একটা অদ্ভুত শ্রেণী ভাগ হয়ে গেছে। ইংরেজি যারা জানে তারা ভদ্রলোক, আর ইংরেজি যারা জানে না তারা সেই শব্দটা আমি আর ব্যবহার করছি না। এবং তার ফলে আমাদের ভদ্রলোকদের অদ্ভুত ধরনের একটা উচ্চমন্যত, যাকে বলে সুপিরিয়রিটির বোধ এসে গেছে, যে আমি এই রাস্তার লোকটার সঙ্গে সমান নই। রিক্সা চালাচ্ছেন যিনি,
এর চেয়ে আমি অনেক উঁচু দরে, বাজারে যিনি তরকারি বিক্রি করছেন তার চেয়ে আমি অনেক উঁচু দরের। আমি এই গল্পগুলো লিখেওছি, মানে আমার আত্মজীবনীতেও লিখেছি, অন্যত্রও লিখেছি, যে তরকারি বিক্রি করছে একজন লিয়াকত বলে, দক্ষিণ 24 পরগনার চাষি আমার বাজারে। তো সে বলছে তার টমেটোটা ভালো। জিজ্ঞেস করে তোর টমেটোটা কিরকম রে? আর আমরা তো তুই করে বলি, তাদের আমরা আপনি বা তুমি করে বলি না, তুই করে বেশিরভাগ বলি। তো টমেটো কিরকম? টমেটো খুব ভালো, রাঁচির টমেটো ইত্যাদি। তখন বলছে তুই আমাকে টমেটো চেনাস না, বুঝলি, আমি 10 বছর নরওয়েতে ছিলাম, টমেটো ভালো টমেটো কাকে বলে আমি জানি। মধ্যবিত্ত বাঙালি, কেমন এটা লিয়াকত নরওয়ে কি বুঝবে, আর কি বুঝবে লিয়াকত? হে করে হাসলো। তার পাশের হিরমন বলে একটি ছেলে আছে, সে বললো ওই বাবুদের সঙ্গে কখনো তর্ক করবি নি, বাবুদের সঙ্গে তর্ক করবে, বাবুরা সব জানে। এই যে বাবু শ্রেণীটা হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার ফল, কেমন। এবং আমরা বাবু মনে করতে একেবারে বাধ্য। আমরা কখনোই ভাবি না যে আমি একটা মানুষ, অন্য মানুষের মতো, আমরা বাবু এই শ্রেণীটা। ফলে এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে রাখতে হবে। ভাষা আন্দোলন যদি করতে হয় তাহলে এই মনোভাবগুলোর বিরুদ্ধে। আর বাংলা সরকারি বাংলা স্কুল আরো বেশি হোক, শিক্ষক দেওয়া হোক। আমি দুর্নীতির কথা এখানে আনছি না, কিন্তু স্কুলগুলোতে শিক্ষক দেওয়া হোক, ভালো শিক্ষক দেওয়া হোক, যোগ্য শিক্ষক দেওয়া হোক। বাংলা ভাষা কলকাতায় ইংরেজির পাশাপাশি, যারা হিন্দি চাইবেন হিন্দিরও পাশাপাশি বাংলা ভাষাটা দেখা যাক। আছে অমুক বস্ত্রালয়, অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয় হয়তো আছে, বা কিন্তু তার নামের মধ্যে অনেক সময় ইংরেজি ঢুকে যায়। যেমন গোপাল মেকানিক্যাল ওয়ার্কস, বাংলাতে লেখা কিন্তু কথাটা ইংরেজি। আমার খুব মনে আছে, খুব হাস্যকর একটা বেহালার চৌরাস্তায় একটা বাংলাতেই লেখা, তার নাম, দোকানের নাম হচ্ছে দি ঢাকা মলিবাস কার্যালয়। বাংলাতে লেখা, কিন্তু দি একটা আছে, দি দিয়ে সেটাকে সম্ভ্রান্ত করা হলো। এই যে হ্যাঁ, হেজিমনি তো বটেই না, হেজিমনির কারণ আছে, কারণ ইংরেজি ভাষাটা বিশ্ব ভাষা, সরকারি ভাষা, আমাদের তার সাহিত্য সাফল্যের ভাষা, যেটা আমি বলছি, হেজিমনির কারণ আছে। হিন্দির হেজিমনিরও কারণ আছে, সেটা সরকারি ভাষা। তাছাড়া সাংস্কৃতিকভাবে আমাদের খানিকটা দরকার, আমরা হিন্দি সিনেমা প্রচুর দেখি, হিন্দি গান গাই, ভারতের অন্যত্র গেলে হিন্দি বলতে হবে, সেটা হয়। কিন্তু বাংলার যে নিজের জায়গাটা, সেটাকে আমরা এইভাবে অপমান করছি কেন? যে দি ঢাকা মলিবাস কার্যালয় আমাকে লিখতে হবে, কেমন? তো এই চলছে। তো ভাষা আন্দোলন যদি করতে হয়, করতে হবে যে স্কুলে কেন ভাষা বলতে বারণ করা হবে, মা বাবা কেন নিজের ভাষাটাকে ভুলিয়ে দেবেন, রাষ্ট্র বা রাজ্য কেন শহরে ভাষাটাকে আরো বেশি দৃশ্যমান করে তুলবে না, সরকারি ফাইলগুলোতে বাঙালি ছেলেরা যাতে চাকরি পায় বেশি, ছেলেমেয়েরা যাতে চাকরি পায় বেশি, ফলে সরকারি কাজকর্ম কেন আরো বেশি বাংলা, স্কুলগুলোকে কেন বাংলা পড়ানোর ব্যাপারটা আরো, মাতৃভাষায় শিক্ষাটা আরো কেন সম্প্রসারিত করা হবে না শেষ পর্যন্ত ইংরেজি পাশাপাশি শিখিয়ে বা অন্য ভাষা পাশাপাশি শিখিয়ে, ভালো করে শিখিয়ে। এইগুলো হচ্ছে প্রশ্ন। এর জন্যই আন্দোলনটা শুরু করা উচিত, যদি আন্দোলন করতেই হয় আর কি। স্যার, আমি মোটামুটি আপনার থেকে যা আমরা শুনলাম, আর খুব বেশি কথা বাড়ানোর সুযোগ কম, আমি তবু একটু যাতে আমরা যা বলছি এখানে, যা জানতে চাইছি আপনার থেকে, তার সব শেষে গিয়ে তো একটা রাজনীতি থাকেই। আমি আপনাকে সরাসরি এই ভাষাতেই বলি, আমি লিখলাম এই ভেবে আপনার থেকে শুনতে শুনতে, যে এই যে যা চলছে এটাকে যদি ভাষার রাজনীতি বলি, তাহলে এর পিছনে যে রাজনীতির ভাষাটা আছে তার ব্যাখ্যাটা কি? সে কেন এটা চায়? রাষ্ট্র মাথায় যারা বসছেন তারা হঠাৎ এইটা কেন করছেন? এর পেছনের গল্পটা কি? না, বিজেপি কেন করছে এটা নিয়ে আমি একটু ধাঁধায় পড়েছি।
ধরো অমিত মালব্য যে বলেছে যে there is no language which covers all these dialects, এটা ভুল কথা। কারণ এই সমস্ত ডায়ালেক্টগুলো নিয়েই বেঙ্গলি। এবং ও যেমন বললো যে সংবিধান কনস্টিটিউশনে দেখলে পাবে তো বেঙ্গলি নানা জায়গায়, অসমিয়ার পরেই আছে বেঙ্গলি। যে কোনো ভালো ডিকশনারি, এনসাইক্লোপিডিয়া খুলে দেখুক বেঙ্গলি, তাতে একটা এন্ট্রি পাবে। কেমন আমাদের নোটেও তো আছে। হ্যাঁ, তা আমাদের এতে নোটের মধ্যে রয়েছে একদম। কাজে এটা কথাটা তার মানে বুদ্ধির ভিত্তিটা কি, তার জ্ঞানের ভিত্তিটা কি আমি জানি না, ফলে সে এটা বলে ফেলল। এটা এমনই একটা নির্বোধ কথা যে এবং ভুল কথা, এর প্রতিবাদ করতেও আমার মনে হয় যে হাস্যকর। এটা লোককে এরকম বোঝাচ্ছে, কেন বলছে আমি তাও জানি না। কারণ এই কথা বলার ফলে পশ্চিমবাংলায় 2026-এ নির্বাচনে বিজেপির যদি সম্ভাবনা থাকে তার যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেল। বাঙালির কাছে বিজেপিকে এই কথাটা প্রিয় করবে না, বা যতটা প্রিয় আছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় করবে। সত্ত্বেও মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন কিছু জন আছেন যাদের মাতৃভাষা বাংলা, আমরা বুঝতে পারছি, তারা মালব্যর ওই বক্তব্যকে রাজনীতির কারণে সমর্থন করতে গিয়ে একটা আত্মঘাতী অবস্থা। হ্যাঁ, আমি দেখছি তো যে ভয়ঙ্কর প্রাণপণ কেউ চেষ্টা করছেন যে বলেছে অমিত মালব্যের কথাটা পুরোপুরি ভুল। এবং এখনো পর্যন্ত সিলেটের কোনো লোক এটা বলবেন না যে আমি বাঙালি না। সিলেটটা তিনি বলেন, সিলেটটাতে লন্ডনটাতে তাদের ভাষাকে তারা ভালোবাসেন, চট্টগ্রামের লোকেরা তাদের ভাষাকে ভালোবাসে, যে আমার এই অঞ্চলের ভাষাটা অন্যরকম, এবং তা নিয়ে তারা লেখেন। সিলেটে তো টেলিভিশনে খবরও হয় কেমন এই ভাষায় হয়, কিন্তু তারা এখনো পর্যন্ত বলেননি। যখন বলবেন ওই যে তখন দেখা যাবে। যেমন আমি বলছি, যেটা একটা উদাহরণ দিই, যে রাজবংশী বলে যে ভাষাটা, সেটা একসময় বাঙালি যারা ভাষাবিজ্ঞানী তারা বলেছেন বাংলারই একটা উপভাষা। এবং আসামেও ওই একই ভাষাটা গোয়ালপাড়িয়া নামে ছিল। হঠাৎ এই সরকারের, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কি হলো, কোনো একটা আন্দোলনের ফলে তাকে ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। ঠিক আছে, স্বীকৃতি দিলেন, ফলে সেটা তারা এখন নিজেদের বাঙালি বলবেন কি বলবেন না এটা তার জানি না। আমি আমার রাজবংশী চেনাশোনা লোক আছে, বন্ধু আছে, আমি জিজ্ঞেস করিনি কখনো যে তোমরা কি বাঙালি আছো না বাঙালি নেই। এবং না থাকার অনেক অসুবিধা আছে। আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের দিকে আমরা রাজবংশী, ঠিক আছে, এথনিসিটির দিক থেকে কতটা ঠিক আমি জানি না, যে নৃবিজ্ঞানের দিক থেকে আলাদা কোর্স আরেকটা দিক, কিন্তু তোমরা এমনি বাঙালি হিসেবে একটা শিকার, সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে স্বীকার করো কিনা আমি জানি না। তো এটা হতে পারে, এরকম হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে, যেমন ঝাড়খণ্ডের বাঙালিরা এখনো বাঙালি বলেন নিজেদের, ঝাড়খণ্ডে তারা বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, বিহারে তারা বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, সিলেটের মানুষেরা, আসামে তারা বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, ত্রিপুরার মানুষেরা অনেকেই অভিবাসী, তারা আঁকড়ে ধরে আছেন, আন্দামানে, উত্তরাখণ্ডে অনেক জায়গায় বাঙালি বসতি হয়েছে, তারা নিজেদের বাঙালি বলতে মানে অসম্মান, অসুবিধে বোধ করেন না। কাজেই কিন্তু কাজে অমিত মালব্য এই কথাটা না জেনে সম্পূর্ণ অশিক্ষা থেকে বলেছে। তার রাজনৈতিক ফলাফল কি হবে সেটা সে কতটা ভেবেছে আমি জানি না, কিন্তু এই ফলাফলটা খুব ভালো হবে না তার দলের পক্ষে অন্তত। আমি জানি না বাঙালি বিজেপি রাজনৈতিক নেতারা কি বলছেন আমি জানি না। শ্রমিক একটু মাথা ঠান্ডা লোক, শ্রমিক কি বলছে আমি শুনতে আগ্রহী। ওরা তো সবাই ওই একই মোটামুটি ওকে সমর্থন করেই বলছে। এখন
সেটা এমনও হতে পারে যে সমর্থন না করে উপায় নেই, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা মানে এমন একটা ওই ওরকম হ্যাঁ, জায়গা থেকে এসেছে, হ্যাঁ, সুতরাং এরা সমর্থন না করে এদের হয়তো উপায় নেই। সমাজে এটি খুব করুণ চেষ্টা মনে হয়। হ্যাঁ। খেলা ছাড়া ছুরির কিছু করার নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ। গিলে হয়তো একটু করুণ চেষ্টা করতে চেষ্টা হবে, করছে, কারণ কিন্তু ওরাও সেটা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া খুব মুশকিল। মুশকিল। সেটাই, মানে যেটা সৌভিক বললো, যে আমারও খুব অবাক লাগছে যে এইটা কি শুধুমাত্র মানে ভাষার উপরে আক্রমণ হলো, নাকি আমাদের এখানকার সরকারের বিশেষ করে গত 1 বছরে যে একটার পর একটা কি বলবো আঘাত এই সরকারের উপরে এসেছে, সেই অভয়া কাণ্ড, আঘাতের উপরে একটা প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা, নাকি প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা না, হ্যাঁ, মানে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। আমার মনে হয় ওই যে একটা সেটিং তত্ত্ব আছে, এই সেটিং তত্ত্বটা খুব সামনে চলে আসে। হ্যাঁ, মনে হয় যে এই সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে, এক্স্যাক্টলি, তার হাতে একটা ইস্যু তুলে দেওয়ার জন্যে অমিত মালব্য এই কথাটা বলেছেন। বিজেপির যদি এই নীতি হয়, আমাদের কিছু বলবার নেই। নাহলে দেখুন আপনি স্যার, আমরা এই কয়েকদিন আগে, সপ্তাহখানেক আগে, বিরাটিতে একটি 5 মাসের শিশু জলের মধ্যে পড়ে মারা গেল, আমরা কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলছি না। আজকে আনন্দবাজারে খবর একটা আছে, বারাসাত অঞ্চলে একটা ঘটনা, কেউ একজন মারা গেছেন, সেখানে এত জল দাঁড়িয়েছে যে অ্যাম্বুলেন্স বা সববাহী দেহ মারা যাচ্ছে। এই তো এতে নিউ টাউনের সল্টলেকে একটি বাচ্চা মারা গেল, বস্তির বাচ্চা। হ্যাঁ, এরকম হচ্ছে না, সেখানে দেখাচ্ছে যে মারা গেছেন, তাকে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, সেই জন্য বেড কাভারে মোড়ানো হয়েছে দেহটি, এবং তারপরে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে তাকে সেই জলের মধ্যে দিয়ে টেনে। তো এটা তো একটা সভ্য সমাজে এটা তো হয় না, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা সেই ভাষা, সেই এটা তো একটা অদ্ভুত লাগছে। ধরো এই যে সোজা যুক্তির যে জায়গাটা, যে যদি ধরেও নি প্রাথমিকভাবে এটা ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের উপর আক্রমণ, এই শ্রমিকরা যে পরিযায়ী হতে বাধ্য হয়েছেন, এটা কার দায়? এটা রাজ্য সরকারের। এই কথাটাও আসছে না, এরা রাজ্যের কাজ পাচ্ছেন, না, এটা হলো ঘটনা। তাই তো তারা বাইরে গেছেন। হ্যাঁ, বাইরে কেন যাবে রাজ্যে? সেটা তো আসল কথা, এটা আসল কথা। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে ভারতবর্ষের মধ্যে আমার তো পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, এটা তো সংবিধানগত আমার অধিকার, আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, যেখানে খুশি যাব, ব্যবসা করব, চাকরি করব, বাড়ি করব, উত্তর পূর্বের কয়েকটা স্টেট ছাড়া। হ্যাঁ, তো সেটা এই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না কেউ। ফলে তার পেছনে আবার ওই সাম্প্রদায়িক একটা উস্কানি আছে, যে এরা সব মুসলমান, এবং মুসলমান হলেই বাংলাদেশি, এই সহজ সমীকরণ। অথচ পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের অন্য জায়গায় যে কত অজস্র মুসলমান আছেন, বৈধ নাগরিক, ভূমিপুত্র, এবং তাদের সাংবিধানিক অধিকারটা কে রক্ষা করবে? রক্ষা করবে রাষ্ট্র, কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব তারা উল্টো করছে। আমি শুধু একটা কথা বলে আজকের কথাটা শেষ করি। স্যারের যে ফেসবুক পোস্ট, তার থেকেই আমি কথাটা ধার নিয়ে একটু সাজিয়ে নিচ্ছি এদিক ওদিক করে। আমার মনে হয় সবারই ভালো লাগবে যে এই মালব্য ইত্যাদি তারা যা বলছেন, খানিকটা লর্ডের চেহারায় বলছেন, ভাবছেন হয়তো আজও ওই ব্যাপারটা আছে, কিন্তু আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজ্য এবং আমাদের যে পরিচিতি, তা যে ব্যবস্থার ভিত্তিতে আমরা গড়ে তুলেছি আমাদের দেশ, সেই দেশ কিন্তু লর্ড কিংবা লর্ড থেকে যে লাট শব্দ এসেছে, কোনোটাই আর মানে। তাহলে আমরা আশা করতে পারি এই লাট সাহেবই বাঙালি মেনে নেবেন। বাঙালির আত্মমর্যাদা বোধ বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে সে মেনে নেবে না। অনেক ধন্যবাদ স্যার, আমরা অনেক কিছু জানলাম আজকে, আমাদের অনেক প্রশ্ন যেগুলো ছিল সেগুলো আমরা উত্তর পেলাম। আপনি এই সময় দিলেন, এর জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।